मित्रांनो, असे खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्म मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण या ठिकाणी अल्काइन्स हा चॅप्टर पाहणार आहोत. तर अल्केन पाहिलेलं आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी नेक्स्ट चॅप्टर इज अल्काइन्स द लेक्चर नंबर 1. First of all, what is the alkynes? Alkynes are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon triple bond. Means काय? आपण अल्केन, अल्किन, अल्काइन पाहिलेलं आहे. आता अल्केन मध्ये काय होतं? देयर इज ए कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्किन मध्ये कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड and in alkyne the carbon-carbon triple bond. Alkynes are the aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon triple bond. That compounds are called alkynes. The triple bond is known as a acetylenic bond. That bond is also known as a acetylenic bond. म्हणजे ज्या ठिकाणी ट्रिपल बॉन्ड आहे त्या बॉन्डला आपण काय म्हणत असतो? ऍसिटिलिनिक बॉन्ड असे सुद्धा म्हणत असतो. अल्काइन्स विथ one carbon-carbon triple bond contains 4 hydrogen atoms less than the corresponding alkanes. आता अल्केन मध्ये जेवढे हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट होते त्यापेक्षा अल्काइन मध्ये किती कमी असतील? 4 हायड्रोजन ॲटम कमी असतील. अल्काइन्स विथ one carbon-carbon triple bond contains the 4 hydrogen atoms less than the corresponding alkanes. अल्केन पेक्षा काय 4 हायड्रोजन ॲटम कमी आहेत. आता तीन महत्त्वाचे मुद्दे कुठले कुठले आहेत? एक, alkynes म्हणजे काय? Alkynes are the aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least carbon-carbon one triple bond. तर त्या ठिकाणी काय कार्बन-कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतो. त्या ट्रिपल बॉन्डलाच आपण काय म्हणतो? ऍसिटिलिनिक बॉन्ड इज असं सुद्धा म्हणत असतो. देन alkynes with one carbon-carbon triple bond contains the 4 hydrogen atoms less than the corresponding alkane. अल्केन पेक्षा 4 हायड्रोजन ॲटम कमी आहेत. The formula is CnH2n minus 2. आता अल्केन, अल्किन, अल्काइन मध्ये डिफरन्स काय? CnH2n plus 2 is a general formula of alkane. CnH2n is the general formula of alkene and CnH2n minus 2 is the general formula of alkyne. तर या ठिकाणी जनरल फॉर्म्युला काय? CnH2n minus 2. एक्झाम्पल्स आर इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन. आता एक्झाम्पल मध्ये आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C2H2, C3H4, C4H6. आता हे कसं काढायचं आहे आपल्याला हे नेक्स्ट पाहायचं आहे. तर आता या ठिकाणी यांच्या ठिकाणी व्हॅल्यूज कुठले घ्यायचे आहेत? द 2, 3, 4 etc आर द व्हॅल्यूज ऑफ n. The member of alkyne. The first member is ethine C2H2. Second member is the propine C3H4. Third member is the butane C4H6. Fourth member is the pentane C5H8. Then fifth number is hexane C6H10. Sixth number is the heptane C7H12. Seventh number is the octane C8H18 and the eighth number is the nonine, that is the molecular formula is the C9H16 are the members of alkane. आता member कुठले आहे? इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन and decyne are the members of the alkyne. The molecular formula of alkyne. आता आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसं काढायचं ते पाहायचं या ठिकाणी. The general formula of alkyne is CnH2n minus 2. आता n च्या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यायचं आहे? x व्हॅल्यू ठेवायची आहे. x CxH2 into x minus 2. अशा पद्धतीने आपल्याला काय द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ alkyne म्हणजे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नंबर ऑफ हायड्रोजन अँड नंबर ऑफ कार्बन इन each member of a alkyne. First one is the ethine CnH2n minus 2 is the general formula. Then तर आपल्याला या ठिकाणी इथाइन म्हणजे काय असणार आहे? 2 कार्बन असणार आहे. नंबर 2 घ्यायचा आहे C2H2. यांच्या ठिकाणी यांच्या ठिकाणी 2 व्हॅल्यू ठेवायचा आहे. minus 2 म्हणजे त्या ठिकाणी किती येणार आहे? C2H4 minus 2 means C2H2 is the ethine. Next number is propine. The general formula is CnH2n minus 2.
त्या ठिकाणी n च्या ठिकाणी काय ठेवायचं आहे 3 ठेवायचं आहे. C3H2 into 3 minus 2 म्हणजेच त्या ठिकाणी किती येईल C3H6 minus 2 means the molecular formula of propane is C3H4. Next one, fourth one is the butane. The butane, the general formula is CnH2n minus 2 सेमच असणार आहे. त्यानंतर ब्युटाईन म्हणल्यानंतर आपल्याला 4 घ्यायचा आहे. We have to take the 4 values, then C4H2 into 4 minus 2 म्हणजेच त्या ठिकाणी C4H8 minus 2 means the molecular formula of butane is the C4H6. तर या ठिकाणी काय C4H6 is the molecular formula of butane. Pentane, the pentane, the general formula CnH2n minus 2. Next, तर त्या ठिकाणी pentane means C5H2 into 5 minus 2 म्हणजेच त्याचा molecular formula किती येणार आहे C5H8 is the molecular formula of the pentane. Sixth number, hexane. Hexane, the general formula CnH2n minus 2. आता hexane means C6H2 into 6 minus 2 म्हणजेच त्या ठिकाणी C6H12 minus 2 means the molecular formula of hexane is C6H10. Next one is the heptane. Heptane means 7. तर या ठिकाणी जनरल फॉर्म्युला CnH2n minus 2. C च्या ठिकाणी काय n च्या ठिकाणी व्हॅल्यू 7 घ्यायची आहे. C7H2 into 7 minus 2 means the C7H14 minus 2 means C7H12 is the molecular formula of heptane. The molecular formula of octane, general formula CnH2n minus 2. Then next one is the आता octane means we have to take the value 8. C8H2 into 8 minus 2 means C8H16 minus 2 means C8H14 is the molecular formula of octane. Next, nonine. Nonine means 9. तर या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू किती घ्यायची आहे 9. C9H2 into 9 minus 2. That is the C9H18 minus 2 means C9H16 is the molecular formula of nonine. Then next one is the decyne. CnH2n minus 2 is the general formula of alkyne, and we have to take the 10, the value of n. C10H2 into 10 minus 2 means the C10H18 is the molecular formula of alkynes. तर त्या ठिकाणी काय इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन याचे आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसं काढायचं या ठिकाणी संपूर्ण माहिती काय आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. नेक्स्ट वन, नेमिंग द अल्काइन्स. आता आपण नाव कसे द्यायचे असतात. नेमिंग द अल्काइन्स, द IUPAC नॉमेनक्लेचर देत असतेवेळेस आपण अल्काइन, अल्केन, अल्किन मध्ये आपण रूल्स पाहिलेले आहेत. फर्स्ट रूल इज द सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन दॅट कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड. आता अल्काइनचं IUPAC नॉमेनक्लेचर देत असतेवेळेस एक सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवायची, वी हॅव टू फाइंड आउट द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन ए चेन. चेन मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असलेली चेन काय करायचं आहे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. फाइंड आउट केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला गिव्ह द नंबरिंग टू द लॉंगेस्ट चेन. तर आपल्याला काय लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली आहे आपण ही. वी हॅव टू गिव्ह द नंबरिंग टू द लॉंगेस्ट चेन 1 2 3 4 5 and 6. आपण ही लॉंगेस्ट चेन पाहिलेली आहे. तर आता 6 कार्बन ॲटम मीन्स दिस कंटेन्स द 6 कार्बन ॲटम. ह्या चेन मध्ये किती आहेत 6 कार्बन ॲटम प्रेझेंट आहेत. नेक्स्ट आपण दुसऱ्या मेथडनं आपण नंबरिंग देऊया. रूल 2, नेम दिस कंपाउंड ॲज यू वुड अल्केन but change any to any for the alkynes. तर आता आपल्याला आपण एक लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केली होती, ती लॉंगेस्ट चेन किंवा आता दुसरी एक इथे ब्रांचिंग असल्यामुळे आपल्याला ती कोणती लॉंगेस्ट चेन आहे ते फाइंड आउट करावं लागेल. तर या ठिकाणी पहा 1 2 आता नंबरिंग देत असते वेळेस गिव्ह द नंबरिंग टू द लॉंगेस्ट चेन. द
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द मिनिमम नंबर. म्हणजे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जे आहे त्या ठिकाणी त्याला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे अशा पद्धतीने नंबरिंग द्यायचे. म्हणून आपण काय केलेलं आहे या साइडनं 1 2 3 4 5 6 7 8 म्हणजे ही लॉंगेस्ट चेन आपली कुठली असणार आहे पहिल्याची नसून ही लॉंगेस्ट चेन असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी 8 कार्बन ॲटमची लॉंगेस्ट चेन आहे. दिस चेन कंटेन्स द 8 कार्बन ॲटम्स अँड द नेम ऑफ पॅरेंट कंपाऊंड इज ऑक्टाईन. 8 असल्यामुळे काय म्हणणार आहोत आपण ऑक्टाईन म्हणणार आहोत. सिलेक्ट इट ॲज अ पॅरेंट कंपाऊंड. म्हणजे आपल्याला काय म्हणायचं आहे या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल काय लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायचे. लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करत असतेवेळेस काय करायचं आहे द ट्रिपल बॉन्ड मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द मिनिमम नंबर. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असलेल्या कार्बनला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे अशा पद्धतीने काय नंबरिंग द्यायचे आहे. नंबरिंग देत असते वेळेस आपल्याला मॅक्झिमम नंबर किंवा लॉंगेस्ट चेन कुठले आहे ते सुद्धा पाहावं लागणार आहे. त्यानंतर वी हॅव टू चेंज एनी टू वायनी फॉर अल्काइन्स. अल्काइन मध्ये काय करायचं आहे आता 8 आहेत. 8 मीन्स एनी अल्केन 8 म्हणजे ऑक्टेन. ऑक्टेन म्हणजेच काय या ठिकाणी 8 कार्बनची चेन असणार आहे. परंतु या ठिकाणी अल्काइनचं नाव देत असतेवेळेस काय करायचं आहे एनीच्या ठिकाणी वाय एनी रिप्लेस करायचं आहे मीन्स ऑक्टाईन. हे काय होईल त्याचं पॅरेंट चेनचं नाव होईल. Rule number 3. Number the carbon contents of parent compound starting with the end nearer to the triple bond. तर आता आपण ते पाहिलेलंच आहे की काय ट्रिपल बॉन्ड जे आहे त्या ट्रिपल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे नंबरिंग द्यायचे आहे. तर नंबरिंग देत असतेवेळेस आपण या पद्धतीने सुरुवातीलाच दिलेलं आहे. नंबरिंग कशा पद्धतीने द्यायचं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द मिनिमम नंबर. This end of chain is closest to the double ट्रिपल बॉन्ड begins numbering here. तर या ठिकाणी काय आपण नंबरिंग दिलेले आहे. नंबरिंग कुठून स्टार्ट झालेले आहे दॅट नंबरिंग स्टार्ट नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड पासून काय झालेले नंबरिंग स्टार्ट झालेली आहे. The name of the parent compound is 1 octane. आता 1 octane काय म्हणलेलं आहे आपण फर्स्ट ऑफ ऑल लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली आहे. लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर नंबरिंग दिलेली आहे. परंतु नंबरिंग देत असतेवेळेस द ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द मिनिमम नंबर. म्हणून आपण काय नंबरिंग कुठून दिलेले आहे या कार्बन पासून दिलेले आहे 1 2 3 4 5 6 7 8. त्यानंतर त्या ठिकाणी हे पॅरेंट चेन झाली. पॅरेंट चेनचं नाव काय आहे 1 ऑक्टाईन. 1 ऑक्टाईन काय दिलेले आहे पहिल्या कार्बन वरती ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असल्यामुळे या ठिकाणी आपण काय 1 ऑक्टाईन नाव दिलेलं आहे. Next, rule number 4. Branched chain and other groups are treated as a naming alkenes. The name substituent group of the designates its position on the parent chain with the number. तर त्या ठिकाणी आपला फोर्थ रूल काय म्हणते we have to find out the substituent which is present on the parent chain. parent chain वरती substituent कुठला प्रेझेंट आहे का हे फाइंड आउट करायचं. आपण पहिले लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली आहे. लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी नंबरिंग दिलेली आहे. नंबरिंग कशा पद्धतीने दिलेली आहे द ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द मिनिमम नंबर. त्यानंतर आपण नंबरिंग दिल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एक सबस्टिट्यूएंट दिसत आहे CH3 CH2. CH3 CH2 मीन्स काय इथिल ग्रुप. द इथिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू कार्बन 4. तर कुठल्या कार्बनला अटॅच झालेला आहे इथिल ग्रुप चौथ्या कार्बन वरती प्रेझेंट आहे इथिल ग्रुप. म्हणून त्या ठिकाणी नाव काय देत आहेत 4 इथिल. इथिल कुठं प्रेझेंट आहे चौथ्या कार्बन वरती प्रेझेंट असल्यामुळे 4 इथिल 1 ऑक्टाईन. त्याचं नाव काय असणार आहे IUPAC नॉमेनक्लेचर नुसार 4 इथिल. या ठिकाणी हा इथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे 4 इथिल means the ethyl group is present on a fourth carbon atom. That's why it is called 4 ethyl and this is the octane chain and that carbon carbon triple bond is present on a first carbon. That's why 4 ethyl 1 octane is the name of this compound. आता काही एक्झाम्पल पाहूया आपण. सिलेक्ट दी लॉंगेस्ट चेन. आता आपल्याला लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायची आहे तर या ठिकाणी आपण ही लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली आहे. गिव्ह दी नंबरिंग टू दी लॉंगेस्ट चेन. आपल्याला लॉंगेस्ट चेनला नंबरिंग द्यायचं आहे. बट
point should remember the carbon-carbon triple bond should get the minimum number. तर कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कसा आहे तर त्याला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे, म्हणून आपल्याला नंबरिंग कुठून स्टार्ट करावी लागेल, ह्या कार्बन पासून स्टार्ट करावी लागेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 म्हणजे ही चेन किती, हे लॉंगेस्ट चेन आहे. लॉंगेस्ट चेन किती, 8 कार्बनची आहे. आणि त्यानंतर 1 मिथिल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन ए कार्बन ॲटम. आता एक मिथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे, कुठल्या कार्बनवरती प्रेझेंट आहे, द मिथिल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन ए 4th कार्बन ॲटम. तर 4th कार्बन ॲटम वरती प्रेझेंट आहे. तर आता त्याचं नाव काय आहे, तर या ठिकाणी 4 मिथिल 1 ऑक्टाईन. आता 4 मिथिल 4th कार्बन वरती प्रेझेंट असल्यामुळे 4 मिथिल आणि ही चेन 8 कार्बनची असल्यामुळे ऑक्टाईन. आणि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हा फर्स्ट कार्बनला अटॅच असल्यामुळे या ठिकाणी 4 मिथिल 1 octane is the name of compound. Second example, तर या ठिकाणी आपल्याला लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायची आहे. तर लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करत असते वेळेस फर्स्ट आता या ठिकाणी CH म्हणजे ट्रिपल बॉन्ड इथं आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण लॉंगेस्ट चेन ही सिलेक्ट केलेली आहे. येलो लाईन आपण दाखवलेली, इट इज द लॉंगेस्ट चेन. गिव्ह द नंबरिंग टू द लॉंगेस्ट चेन. आता आपण नंबरिंग द्यायचं आहे. नंबरिंग दिलं तर इट इज द 7th कार्बन ॲटम चेन, म्हणजे 7 कार्बन ॲटम प्रेझेंट असलेली चेन आहे. तर या ठिकाणी द मिथिल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन ए 4th कार्बन ॲटम. मिथिल ग्रुप कुठल्या कार्बनवरती प्रेझेंट आहे, 4th कार्बनवरती प्रेझेंट आहे. तर नाव काय येईल या ठिकाणी, तर या ठिकाणी 4 मिथिल 1 हेप्टाईन. किती येणार आहे, 4 मिथिल 1 हेप्टाईन. हेप्टाईन म्हणजे काय, 7 कार्बनची चेन असल्यामुळे हेप्टाईन आणि फर्स्ट कार्बन वरती ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असल्यामुळे 1 आणि मिथिल ग्रुप हा 4th कार्बन वरती असल्यामुळे 4 मिथिल 1 हेप्टाईन इज द नेम ऑफ कंपाऊंड. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आपण सिलेक्ट दी लॉंगेस्ट चेन. आता आपल्याला या ठिकाणी लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायची आहे. तर पहा या ठिकाणी लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली आहे. लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर आपण नंबरिंग त्या साईडने दिलेली आहे. त्या साईडने काय दिलेले आहे, 1 2. दुसऱ्या कार्बनवरती कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट आहे, इकडून जर दिले तर तिसऱ्या कार्बनवरती येईल. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, द नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम धिस कार्बन ॲटम 1 2 3 4 5. त्यानंतर फाइंड आउट द सबस्टिट्यूएंट विच इज प्रेझेंट इन ए पॅरेंट चेन. पॅरेंट चेन मध्ये काय सबस्टिट्यूएंट आहे का, आहे. तर या ठिकाणी काय, द मिथिल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन ए 4th कार्बन ॲटम. मिथिल ग्रुप 4थ्या कार्बन ॲटम वरती प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याचं नाव काय आहे, त्या ठिकाणी 4 मिथिल 2 पेंटाईन. आता फर्स्ट सेकंड वरती कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असल्यामुळे या ठिकाणी काय 4 मिथिल 2 दुसऱ्या कार्बन वरती प्रेझेंट असल्यामुळे 2 पेंटाईन इज द नेम ऑफ कंपाऊंड. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज 3 मिथिल 1 पेंटाईन इज नेक्स्ट एक्झाम्पल. तर या ठिकाणी पहा CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH ही लॉंगेस्ट चेन आहे. गिव्ह द नंबरिंग टू द लॉंगेस्ट चेन. तर या ठिकाणी 1 2 3 4 5 नंबरिंग दिलेली आहे. आता आपण नंबरिंग देत असते वेळेस कुठून दिलेले आहे, या ठिकाणी पहा या ठिकाणी ह्या कार्बनवरती ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असल्यामुळे वी हॅव गिवन नंबरिंग फ्रॉम this carbon atom and the methyl group is present on a 3rd carbon atom. That's why the name of this compound is 3 methyl 1 pentyne. तर या ठिकाणी पहा 3 methyl, the methyl group is present on a 3rd carbon atom आणि triple bond is present on a 1st carbon atom. That's why the name of compound is 3 methyl 1 pentyne is the name of this compound.
आपण या ठिकाणी अल्काइन्सचा लेक्चर नंबर 2 पाहणार आहोत. वी हॅव टू नो द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स. आता आपण सेकंड लेक्चर मध्ये काय पाहणार आहोत? द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, म्हणजे अल्काइन आपल्याला या ठिकाणी काय प्रिपेअर करायचे आहेत. द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स. आता प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन मध्ये 3 मेथड्स आहेत. त्या ठिकाणी 3 मेथड मध्ये आपण या first one is from industrial source. We have to prepare the alkynes from a industrial source. Second one by dehydrohalogenation of vicinal dihalides, and third one is from the terminal alkynes. तर आपल्याला काय या 3 मेथड न अल्काइन प्रिपेअर करायचे आहेत. फर्स्ट इंडस्ट्रियल सोर्स, सेकंड dehydrohalogenation of vicinal dihalides, and third one is the from terminal alkynes. नेक्स्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स. आता इंडस्ट्रियल सोर्स पासून आपल्याला काय प्रिपेअर, वी हॅव टू प्रिपेअर दी अल्काइन्स. द इथाइन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेअर्ड बाय ॲट हाय टेम्परेचर अँड पार्शियल ऑक्सिडेशन ऑफ मिथेन. त्या ठिकाणी काय वी हॅव टू प्रिपेअर दी इथाइन बाय युजिंग द इंडस्ट्रियल सोर्स मेथड ॲट हाय टेम्परेचर अँड पार्शियल ऑक्सिडेशन ऑफ मिथेन. मिथेनला काय करायचं आहे, हाय टेम्परेचर द्यायचं आहे, त्याचबरोबर देयर इज ए पार्शियल ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन द्यायचं आहे मीन्स ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन. पार्शियल ऑक्सिडेशन दिल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला CH4 मीन्स 6 molecule of methyl is reacted with 2 molecule of oxygen at temperature 1773 Kelvin. It gives ethane plus 2 molecules of CO2 plus 10 molecule of hydrogen. अशा पद्धतीने काय we have to prepare the ethane from a industrial source. And second type is from calcium carbide. आपल्याला दुसऱ्या मेथड टाइप ने भी आपल्याला we have to prepare the alkynes from calcium carbide. Industrially the alkyne, that is the ethane, is prepared by reaction of calcium carbide with water. तर त्या ठिकाणी calcium carbide is reacted with water, it gives the ethane. तर या ठिकाणी काय calcium carbide CaC2 is reacted with 2 molecules of water, it gives ethane plus calcium hydroxide. तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय या 2 इंडस्ट्रियल सोर्स मेथडनं आपल्याला अल्काइन प्रिपेअर करता येतात. फर्स्ट वन, मिथेन इज रिएक्टेड विथ ऑक्सिजन मीन्स पार्शियल ऑक्सिडेशन at a high temperature, it gives ethane. And second one is the calcium carbide is reacted with water, it gives ethane. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय अल्काइन प्रिपेअर करता येतात फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्स. सेकंड मेथड बाय dehydrohalogenation of vicinal dihalides. आता dehydrohalogenation म्हणजे D means to remove. तर आता dehydrohalogenation म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी D means to remove. रिमूव्ह करायचा आहे. काय रिमूव्ह करायचं आहे? हायड्रो हॅलोजिनेशन म्हणजे हायड्रोजन अँड हॅलोजन वी हॅव टू रिमूव्ह. That method is called dehydrohalogenation reaction. The removal of hydrogen and halogen means X from an adjacent carbon atom is called dehydrohalogenation reaction. तर त्या ठिकाणी एकमेकाच्या बाजूला असलेला हायड्रोजन आणि हॅलोजन रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला काय अल्काइन्स प्रिपेअर करता येतात. तर रिएक्शन इज vicinal dihalides react with the alcoholic solution of KOH to form a alkynyl halide, which on further treating with sodamide forms a alkyne. तर त्या ठिकाणी 2 स्टेपची रिएक्शन आहे. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होत असतं, vicinal dihide. vicinal dihide म्हणजेच काय, या ठिकाणी पहा the 2 halogen atoms are present on a adjacent carbon atom. adjacent carbon atom वरती 2 halogen atom प्रेझेंट असतील, त्याला काय म्हणतो आपण vicinal dihide म्हणतो. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन अँड हॅलोजन. तर त्या ठिकाणी adjacent कार्बन वरती एका कार्बन वरला हायड्रोजन आणि दुसऱ्या कार्बन वरला हॅलोजन काय करायचं आहे, रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला काय भेटत असतो, अल्किनिल हालाइड. देन अगेन इट गिव्स दी अल्काइन्स. त्याच्यापासून आपल्याला काय अल्काइन प्रिपेअर करता येतात. तर या ठिकाणी vicinal dihide जनरल रिएक्शन पहा. तर vicinal dihide इज रिएक्टेड विथ अल्कोहोलिक
solution of KOH to form a alkynyl halide. तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणचा X, या ठिकाणचा X is combined with K. आता X is combined with K and there is a formation of KX. तर त्या ठिकाणी का हा X हा K सोबत कंबाईन होतो, KX हा रिमूव्ह होत असतो. सेकंड, तर त्या ठिकाणी H फ्रॉम ए दिस कार्बन ॲटम विथ कंबाईन विथ ए OH. हा हायड्रोजन हा OH सोबत कंबाईन होतो, देर इज रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. तर त्या ठिकाणी काय वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होत असतो. फर्स्ट या ठिकाणी बघा, vicinal dihalides means two halogen atoms are present on a adjacent carbon atom, that is called a vicinal dihalides. vicinal dihalides म्हणतात. त्यानंतर या ठिकाणी dehydrohalogenation म्हणजेच काय, there is a removal of hydrogen and halogen from a adjacent carbon atom. adjacent कार्बन ॲटम पासून एकापासून हायड्रोजन आणि दुसऱ्या कार्बन पासून हॅलोजन रिमूव्ह करतो, त्याला काय म्हणतो डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन म्हणतो. तर या ठिकाणी पहा, फर्स्ट X इज रिमूव्हड फ्रॉम धिस कार्बन. तर या ठिकाणी काय X कुठल्या कार्बन पासून निघालेला आहे, तर ह्या कार्बन पासून X रिमूव्ह झालेला आहे. दॅट X कंबाईन विथ ए K अँड इट इज रिमूव्हड विथ KX. KX होऊन काय होत असतो, रिमूव्ह होत असतो. देन H from this carbon can combine with OH of a KOH. There is a removal of water molecule and formation of a alkynyl halide. आता या ठिकाणी अल्कनिल हॅलाइड फॉर्म होतो. अल्कनिल हॅलाइड फॉर्म झाल्यानंतर या ठिकाणी परत हा X, तर या ठिकाणी पहा हा H कंबाईन विथ NH2 सोडामाइड सोबत, म्हणजे NH2 सोबत H कंबाईन होतो. देर इज रिमूव्हल ऑफ ए NH3 मीन्स अमोनिया होऊन बाहेर येत असतो. देन X इज कंबाईन विथ सोडियम अँड देर इज अ रिमूव्हल ऑफ NaX. तर त्या ठिकाणी काय NaX रिमूव्ह होत असतो. एक्झाम्पल्स, त्या ठिकाणी 1,2-dibromo-propane is the example. 1,2-dibromo-propane is reacted with aqueous solution, alcoholic solution of KOH. There is a removal of KBr. या ठिकाणी काय हा K is combined with Br. There is removal of KBr. KBr काय होत असतो, रिमूव्ह होत असतो. सेकंड वन, द हायड्रोजन फ्रॉम धिस कार्बन. या ठिकाणाहून काय होत असतो, हायड्रोजन कंबाईन विथ वॉटर अँड देर इज अ रिमूव्हल ऑफ ए वॉटर molecule. त्या ठिकाणी H is combined with OH and there is removal of water molecule. Then bromoethane is formed. तर त्या ठिकाणी ब्रोमोइथेन फॉर्म झालेला आहे. सेकंड, the H is combined with NH2 and Br is combined with Na. आता या ठिकाणी हा H NH2 सोबत कंबाईन होऊन NH3 कंपाऊंड होऊन काय होत असतो, रिमूव्ह होत असतो. and Na is reacted with Br. There is a formation of NaBr and ethyne is formed. तर या ठिकाणी काय होत असतो, इथाइन फॉर्म होत असतो. सेकंड एक्झाम्पल, 1,2-dichloropropan. तर या ठिकाणी 1,2-dichloropropan, 1,2-dichloropropan मध्ये काय होत असतं, तर या ठिकाणी पहा द X म्हणजेच काय Cl कंबाईन विथ K. आता या ठिकाणी KOH पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडचा K सोबत काय Cl कंबाईन होतो आणि या ठिकाणी KCl रिमूव्ह होत असतो. आणि सेकंड वन, द हायड्रोजन इज कंबाईन with a OH of a KOH and there is a removal of water molecule, formation of 1,chloropropene. तर या ठिकाणी काय 1,chloropropene फॉर्म झालेला आहे. Then again the H of 1,chloropropene react with NH2 means सोडामाइड्सच्या NH2 सोबत कंबाईन होतो. There is a removal of NH3 and Cl combine with Na and there is a removal of NaCl and the formation of propane. तर या ठिकाणी काय प्रोपाइन फॉर्म होत असतो. CH3C111CH. That is the propane is formed from 1,2-dichloropropan. मेथड थर्ड, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन्स. तर या ठिकाणी काय टर्मिनल अल्काइन्स म्हणजे काय, त्या ठिकाणी
आपल्याला पाहायचं आहे टर्मिनल कंपाऊंड इन विच हायड्रोजन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. हायड्रोजन ॲटम इज अटॅच्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. तर या ठिकाणी पहा हायड्रोजन ॲटम इज अटॅच्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. ज्या ठिकाणी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ॲटम आहे त्या कार्बनला काय हायड्रोजन ॲटम अटॅच झालेला आहे. त्याला काय म्हणतो टर्मिनल अल्काइन्स म्हणतो किंवा आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी H. तर या ठिकाणी हायड्रोजन ॲटम इज अटॅच्ड टू ए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन्स. ज्या ठिकाणी हायड्रोजन ॲटम ट्रिपल बॉन्ड असलेल्या कार्बनला अटॅच झालेला असतो त्यालाच काय म्हणतो टर्मिनल अल्काइन्स म्हणतो. आणि त्या टर्मिनल अल्काइन्स पासून आपल्याला काय हायर अल्काइन्स प्रिपेअर करता येतात. तर ह्या थर्ड मेथड मध्ये पाहायचं आहे. A smaller terminal alkynes first react with very strong base like lithium amide to form a metal acetylide. तर त्या ठिकाणी higher alkynes are obtained by reacting metal acetylide with a primary alkyl halide. तर या ठिकाणी आपल्याला काय we have to prepare the higher alkynes from a lower or terminal alkynes. Terminal alkynes जे आहेत त्यांच्यापासून आपल्याला काय we have to prepare the higher अल्काइन्स. तर त्या ठिकाणी पहा टर्मिनल अल्काइन्स. या ठिकाणी टर्मिनल अल्काइन्स म्हणजे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच मीन्स एच इज प्रेझेंट और बॉन्डेड विथ ए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. तर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ॲटम असलेल्या कार्बनवरती हायड्रोजन प्रेझेंट असेल तर त्याला काय म्हणतात टर्मिनल अल्काइन्स म्हणतात. तर या ठिकाणी टर्मिनल अल्काइन्स इज रिएक्टेड विथ स्ट्रॉंग बेस दॅट इज द लिथियम अमाइड. देन द H of triply bonded carbon atom combine with NH2. NH2 सोबत काय होत असतो combine होत असतो and the Li is replaced at the place of hydrogen. तर त्या ठिकाणी लिथियम अमाइड ची रिएक्शन ज्यावेळेस टर्मिनल अल्काइन सोबत होत असते त्यावेळेस त्या ठिकाणी पहा हायड्रोजन ॲटम हा NH2 सोबत कंबाईन होतो आणि NH3 हा रिमूव्ह होत असतो आणि या ठिकाणी लिथियम हा हायड्रोजनची जागा रिप्लेस करत असतो. तर त्या ठिकाणी काय अल्किनिल 1 लिथियम हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. देन अगेन इट रिएक्ट विथ RX मीन्स अल्किल हलाइड. अल्किल हलाइड सोबत काय होत असतो रिएक्ट होत असतो. रिएक्ट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लिथियम इज रिएक्टेड विथ X. लिथियम इज कंबाईन विथ X अँड R इज टेक द प्लेस ऑफ लिथियम. आर काय करत असतो लिथियमची प्लेस घेत असतो. देन द कंपाऊंड इज आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर. म्हणजेच या ठिकाणी काय हायर अल्काइन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्मिनल अल्काइन्स. या ठिकाणी हायर अल्काइन्स म्हणजेच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणजे काय हायर अल्काइन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्मिनल अल्काइन्स. तर रिएक्शन लक्षपूर्वक पहा टर्मिनल अल्काइन्स कशाला म्हणतात हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट होणे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असलेल्या कार्बनवरती हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट असेल तर त्याला काय म्हणतात टर्मिनल अल्काइन. टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट विथ लिथियम अमाइड. तर लिथियम अमाइड सोबत रिएक्शन झाल्यानंतर द हायड्रोजन कंबाईन विथ NH2 अँड NH3 इज रिमूव्ड अँड द लिथियम टेक द प्लेस ऑफ द हायड्रोजन. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होत असतो लिथियम हा हायड्रोजनच्या ठिकाणी रिप्लेस होत असतो. Then this compound again react with a alkyl halide and the lithium is combined with X and LiX is removed and R take the place of the lithium or replace the lithium. तर त्या ठिकाणी R काय होत असतो लिथियमच्या ठिकाणी रिप्लेस होत असतो. त्यानंतर त्या ठिकाणी काय हायर अल्काइन्स आपल्याला भेटत असतात. एक्झाम्पल. The first example is the ethyne. Ethyne is reacted with lithium amide. Lithium amide सोबत रिएक्शन झालेली आहे. लिथियम अमाइड सोबत रिएक्शन झाल्यानंतर then the H of ethyne combine with NH2 of lithium amide. Then lithium is take the place or replace the hydrogen. तर त्या ठिकाणी हायड्रोजन हा NH2 सोबत कंबाईन होतो आणि लिथियम हा हायड्रोजनची जागा घेत असतो. त्या ठिकाणी इथिनिल लिथियम कंपाऊंड इज फॉर्म्ड. अगेन इथिनिल लिथियम रिएक्टेड विथ इथिल ब्रोमाइड म्हणजे अल्किल हलाइड सोबत त्याची रिएक्शन करायची आहे. देन
The lithium combined with Br, there is a formation of LiBr. lithium Br सोबत combine होतो आणि LiBr हा compound form होत असतो and CH2CH3 means ethyl group is take the place of lithium. lithium च्या ठिकाणी काय ethyl group combine होतो. Then there is a formation of but1 means 1 butane is formed. त्या ठिकाणी काय 1 butane हा compound form होत असतो. म्हणजे formation of butane from the ethyne म्हणजे lower alkyne पासून आपल्याला higher alkyne prepare करता येत असतात. Second example is the propine. Propine is reacted with lithium amide. Then the hydrogen of propine react with NH2 and there is a formation of NH3 and the lithium replace the hydrogen. त्या ठिकाणी काय लिथियम हा हायड्रोजनची जागा घेत असतो. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ prop1 लिथियम म्हणजेच काय फर्स्ट कार्बन वरती काय लिथियम आहे. दिस कंपाऊंड अगेन रिएक्ट विथ ए अल्किल हलाइड दॅट इज द इथिल ब्रोमाइड. तर त्या ठिकाणी लिथियम कंबाईन विथ Br हा काय लिथियम कंबाईन विथ Br and CH2CH3 means ethyl group is take the place of the lithium म्हणजे लिथियमच्या ठिकाणी काय होत असतो रिप्लेस होत असतो. Then there is a formation of pen2 means 2-pentyne is formed from the propine. propine पासून काय 2-pentyne हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. म्हणजे या ठिकाणी काय we prepare the higher alkynes from the lower that is the terminal alkynes. अशा पद्धतीने काय आपण केमिकल प्रॉपर्टी पाहिलेल्या. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइन्स. तर अल्काइन्सच्या फिजिकल प्रॉपर्टी. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अल्केन्स. तर अल्केन्स सारखे किंवा अल्केन्स सारख्या सिमिलर आहेत. मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स आर द सिमिलर टू दोज ऑफ द alkanes and alkenes. Those are insoluble in water and soluble in non-polar solvent like benzene, ether, chloroform. त्या ठिकाणी water मध्ये these are insoluble but these are soluble in non-polar solvent like benzene, ether, chloroform. They are less dense than the water. And next one is the melting point and boiling point of alkynes increases with increase in the molecular mass. तर त्या ठिकाणी काय molecular mass जसं वाढेल त्या पद्धतीनं melting point आणि boiling point of alkynes also increases. These are the physical properties of alkynes. The physical properties of alkyne and we have to study in the third lecture, that is the chemical properties of alkyne. तर आता या ठिकाणी आपण प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन झालेले आहे. आता फिजिकल प्रॉपर्टी झाली आहे. नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन. तर आता केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपल्याला 5 रिएक्शन पाहिजे आहेत. फर्स्ट वन इज द ऍसिडिटी ऑफ अल्काइन. आता अल्काइनची फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द ऍसिडिटी ऑफ अल्काइन. सेकंड वन इज द addition of dihydrogen in the alkyne. Second one. Third one is the addition of halogens. Addition of halogen is the third chemical properties of the alkynes. Fourth one is the addition of hydrogen halides. Addition of hydrogen halide is the fourth chemical property. And fifth one is the addition of water. First one, methods of preparation of alkyne. In the first one, the acidity of alkynes. The acidity of alkynes, the hydrogen bonded to carbon triple bond has a acidic character. तर त्या ठिकाणी hydrogen that is bonded to a carbon triple bond means a terminal alkynes has a acidic character. The lithium amide is very strong base and it react with a terminal alkynes to form lithium acetylide with the liberation of hydrogen that indicates the acidic nature of the terminal alkynes. Terminal alkynes acidic nature काय करत असतो शो करत असतो. कधी लिथियम अमाइड सोबत जर आपण टर्मिनल अल्काइन्सची रिएक्शन केल्यानंतर त्या ठिकाणी हायड्रोजन लिबरेट होत असतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी दॅट हॅज ए ऍसिडिक प्रॉपर्टी. त्याला काय ऍसिडिक प्रॉपर्टी.
का आहे तर या ठिकाणी आपल्याला संपूर्ण माहिती दिलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल, तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायचा इथाइन. इथाइन इज रिएक्टेड विथ लिथियम. तर या ठिकाणी लिथियम अमाइड सोबत रिएक्शन करायचे. इथाइन इज रिएक्टेड विथ लिथियम अमाइड, देन द हायड्रोजन कॅन combine with NH2. हायड्रोजन कशासोबत NH2 सोबत कंबाईन होतो and lithium ammonia is removed, means NH3 is formed and lithium is take the place of hydrogen. तर लिथियम काय हायड्रोजनच्या प्लेस वरती रिप्लेस होत असतो. त्यानंतर मोनोलिथियम इथिलेनाइड और इथिनिल lithium is formed. Then that compound is again reacted with lithium amide. lithium amide सोबत आणखीन परत रिएक्ट होत असतो. Then there is a formation of dilithium ethanolide. तर त्या ठिकाणी काय डायलिथियम इथेनॉलाइड हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. म्हणजे त्या ठिकाणी H is combined with NH2. म्हणजेच या ठिकाणी there is a formation of ammonia and the lithium take the place of the hydrogen. म्हणजेच काय हायड्रोजनची जागा काय लिथियम घेत असतो. तर या ठिकाणी पहा हायड्रोजन NH2 सोबत कंबाईन झालेला आहे आणि लिथियम काय हायड्रोजनच्या ठिकाणी रिप्लेस झालेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, CH3C triple bond CH is reacted, means propine is reacted with lithium amide. It gives the lithium propanolide. तर या ठिकाणी पहा the hydrogen atom combine with NH2. NH2 सोबत कंबाईन झाल्यानंतर there is a formation of NH3. NH3 फॉर्म झालेला आहे. त्यानंतर त्या ठिकाणी लिथियम कशाची जागा घेतलेला आहे हायड्रोजनची जागा या ठिकाणी घेतलेला आहे. मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम प्रोपॅनोलाइड. द रिलेटिव्ह ऍसिडिटी ऑफ अल्केन्स अँड अल्काइन्स फॉलोज द ऑर्डर. तर त्या ठिकाणी पहा या ठिकाणी दिस शोज द ऍसिडिक नेचर ऑफ द अल्काइन्स. Second method is the addition of dihydrogen, that is it is also known as a by partial reduction or controlled hydrogenation of alkynes. तर त्या ठिकाणी काय अल्काइन पासून अल्किन प्रिपेअर करायचा. We have to prepare the alkenes from a alkyne. The carbon-carbon triple bond of alkyne can be partially reduced to a carbon-carbon double bond with the calculated quantity of dihydrogen in presence of a Lindlar's catalyst. तर त्या ठिकाणी Lindlar's catalyst यूज करून त्या ठिकाणी आपल्याला काय we have to convert or we can convert the triple bonded compound to double bonded compound, that is the alkyne to alkene. So when we use the Lindlar's catalyst, then we will get the cis compound. तर या ठिकाणी पहा दोन हायड्रोजन first hydrogen can combine with this carbon and second hydrogen can combine with this carbon. There is a formation of a RCH double bond RCH. हा कंपाऊंड काय आपल्याला अल्किन हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो इन प्रेझेन्स ऑफ ए Lindlar's catalyst. And the second one is the when the alkyne is reacted with hydrogen in presence of sodium and liquid ammonia. ज्यावेळेस आपल्याला काय सोडियम और लिक्विड अमोनिया सोबत रिएक्शन होत असते, then it gives the trans compound. तर या ठिकाणी काय होत असतं we will get the trans alkene when the reaction the alkyne is reacted with sodium with liquid ammonia. It gives the trans alkene. तर या ठिकाणी आपल्याला दोन alkene चे कंपाऊंड भेटत असतात. एक cis alkene and second one is the trans alkene. Cis कधी भेटत असतो when it is the alkyne is reacted with a dihydrogen in presence of Lindlar's catalyst. तर Lindlar's catalyst यूज केल्यानंतर आपल्याला काय आपल्याला cis कंपाऊंड भेटत असतो. And when the alkyne is reacted with dihydrogen in presence of sodium with a liquid ammonia, then it gives the trans alkyne. आपल्याला ट्रान्स आणि cis alkyne भेटत असतात आणि it is depend upon the catalyst used. Third method is addition of halogens.
in the addition of halogen in a alkyne, alkyne react with a halogen in inert solvents such as a carbon tetrachloride to give the tetrahaloalkane. Here the alkyne is reacted with a halogens. In presence of a carbon tetrachloride, it gives 1,2-dihaloalkane. तर या ठिकाणी काय दोन हॅलोजन ॲटम one halogen atom combine with this carbon and second halogen atom combine with this carbon. या ठिकाणी दोन्ही हॅलोजन काय combine होत असतात with the different carbon atom. Then there is a formation of 1,2-dihaloalkene. In a second step, 1,2-dihaloalkene is again react with a X2 means halogen. Then it gives 1,1,2,2 tetrahaloalkane. तर या ठिकाणी काय होत असतं हा 1,2-dihaloalkane is again reacted with X2. Then this halogen atom combine with one carbon and another halogen atom combine with another carbon, then it gives 1,1,2,2 tetrahaloalkane. Means we can prepare the alkane from the alkyne. तर या ठिकाणी 1,1,2,2 means haloalkane we can prepare from a alkynes. तर या ठिकाणी first example is the ethane react with a bromine in inert solvent such as a carbon tetrachloride to give tetrabromoethane. तर आपल्याला काय we have to prepare the ethene to tetrabromoethane. First of all, ethane is reacted with bromine. In presence of a carbon tetrachloride, it gives 1,2-dibromoethane. तर या ठिकाणी पहा one bromine Br can combine with a one carbon atom and second Br combine with another carbon atom. Then there is a formation of ethane to 1,2-dibromoethane. In a second step, 1,2-dibromoethane is reacted with Br2. Then it gives 1,1,2,2 tetrabromoethane. तर या ठिकाणी सुद्धा पहा तर फर्स्ट स्टेप मध्ये काय 2 Br मॉलिक्यूल एक कार्बन वरती कंबाईन होत असतात त्या ठिकाणी अल्किन फॉर्म होत असतो. 1,2-dibromoethane is reacted with bromine. It gives 1,1,2,2 tetrabromoethane. तर या ठिकाणी हा Br एका कार्बन वरती कंबाईन होतो दुसरा Br दुसऱ्या कार्बन वरती कंबाईन होत असतो. Then it gives the tetrabromoethane. Fourth one is the addition of hydrogen halides. आता addition of hydrogen halide मध्ये काय होत असतं there is a addition of hydrogen halides that is the HCl, HBr, HI. These are the hydrogen halides add to alkynes across the triple bond in two steps to form a geminal dihalide. दोन स्टेप मध्ये त्या ठिकाणी काय addition of halogen halides होत असतात त्या ठिकाणी there is a formation of geminal dihalide. Geminal dihalide कशाला म्हणत असतो in which two halogen atoms are attached to a same carbon atom. तर त्या ठिकाणी काय सेम कार्बन ॲटम वरती काय दोन हॅलोजन ॲटम प्रेझेंट असतात. तर त्या ठिकाणी addition of HX in both the steps takes place according to the Markovnikov's rule. Markovnikov's rule नुसार काय होत असते there is a addition takes place. First alkyne is reacted with HX. ह्या ठिकाणी HX सोबत काय alkyne ची रिएक्शन होते. Then there is a formation of a compound. First of all, H is combined with one carbon atom and X combined with another carbon atom. त्या ठिकाणी H हा ह्या कार्बन सोबत कंबाईन होतो, X दुसऱ्या कार्बन सोबत कंबाईन होतो. डबल बॉन्डेड means alkene is formed. Again, alkene is reacted with the HX. Then it gives the geminal dihalide. तर त्या ठिकाणी पहा या ठिकाणी HX again reacted with this compound. Then X combined with this carbon atom which is halogen is present on a carbon atom. ज्या कार्बन वरती हॅलोजन प्रेझेंट आहे त्या कार्बन वरती काय दुसरा X हा कंबाईन होतो आणि H हा दुसऱ्या कार्बन वरती कंबाईन होतो. Then the geminal dihalide compound is formed. तर geminal dihalide कशाला म्हणतात
two halogen atoms are present on a same carbon atom, that compounds are called geminal dihalides. तर या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं काय, फर्स्ट ज्यावेळेस अल्काइन मध्ये आपण HX ऍड करतो, H एका साईडला आणि X दुसऱ्या साईडला कंबाईन करायचं आहे, त्यानंतर डबल बॉन्डेड कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. अगेन इट इज रिएक्टेड विथ HX, बट we have to remember one thing, X is combined with that carbon atom which has a already halogen atom. ज्या ठिकाणी हॅलोजन ऍटम ज्या कार्बनवरती प्रेझेंट आहे त्याच कार्बनवरती हा हॅलोजन ऍटम कंबाईन होतो आणि H हा दुसऱ्या कार्बनवरती कंबाईन होत असतो, त्यावेळेस जिमिनल डायहालाइड फॉर्म होत असतात. जिमिनल डायहालाइड मीन्स द टू हॅलोजन atoms are present on a same carbon atom, that compounds are called geminal dihalides. Examples are, first one, the example is, step first, ethyne react with a hydrogen bromide gives 1 bromoethene, and second, in a second step, 1 bromoethene again react with HBr, it gives 1 dibromoethane. First reaction pa, ethyne is reacted with HBr, HBr सोबत ethyne react झालेला आहे. Then the hydrogen atom hydrogen atom can combine with this carbon atom, and second, Br can combine with another carbon atom. There is formation of 1 bromoethene is formed. Again 1 bromoethene combined with HBr, it gives the 1 dibromoethane. तर या ठिकाणी Br कुठल्या कार्बन वरती कंबाईन होतो, Br combine with that carbon atom which has already the halogen atom. ज्या कार्बनवरती हॅलोजन ऍटम आहे त्याच कार्बनवरती काय होत असतो, दुसरा Br कंबाईन होत असतो, and hydrogen atom combine with another carbon atom. हायड्रोजन ऍटम दुसऱ्या कार्बन सोबत कंबाईन होत असतो. Then there is a formation of a geminal dihalide, means 1 dibromoethane is formed from a ethyne. ethyne पासून 1 dibromoethane फॉर्म झालेला आहे. Second example, first step and second step. First step मध्ये काय होत असतं, propine react with a hydrogen bromide gives 2 bromopropene, and again in a second step 2 bromopropene again react with a HBr gives 2 dibromopropane. In this reaction, first of all, propine CH3 triple bond CH is reacted with hydrogen bromide, that is the HBr. Then the H combine with this carbon atom, and the Br combine with another carbon atom. Br combine with another carbon atom. Then there is a formation of 2 bromopropene. 2 bromopropene form झालेला आहे. Then again 2 bromopropene is reacted with HBr. Then the Br combine with carbon atom which has already the halogen atom. ज्या कार्बन वरती हॅलोजन ऍटम प्रेझेंट आहे त्या कार्बन वरती काय Br हा कंबाईन होत असतो, and another H combine with another carbon atom. H हा दुसऱ्या कार्बन सोबत कंबाईन होत असतो. Then this compound is formed, that compound is 2,2-dibromopropane. तर त्या ठिकाणी काय 2,2-dibromopropane is formed from the propine. तर या ठिकाणी पहा, जर Br कुठे कंबाईन झालेला आहे, या कार्बनवरती कंबाईन झालेला आहे, आणि त्या ठिकाणी 2-bromopropene फॉर्म झालेला आहे. 2-bromopropene combine with HBr, it gives 2,2-dibromopropane. म्हणजेच काय 2,2-dibromopropane is prepared from a propine. Next, the fifth reaction is addition of water molecule. त्या ठिकाणी काय अल्काइन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल ऍड करायचं आहे. The alkyne react with the water in presence of 40% of sulfuric acid and 1% of mercuric sulfate to form a aldehyde or ketone, that is the carbonyl compound. Means we can prepare the carbonyl compound from a alkyne with a reaction with water. Then first of all, the alkyne is reacted with water in presence of a 40% of H2SO4 and 1% of mercuric sulfate, that is the HgSO4. Then the H
of water molecule combine with one carbon atom and OH of water molecule combine with another carbon atom, then unstable compound is formed. Then that unstable compound formed, there is a tautomerism. तर त्या ठिकाणी काय tautomerism होत असते. Then see here, the H of this OH can transfer on this carbon atom and there is a formation of a double bond in a carbon and oxygen. कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये काय होत असतं, डबल बॉन्ड फॉर्म होत असतं आणि हा हायड्रोजन या कार्बनवरला दुसऱ्या कार्बनवरती कंबाईन होत असतो. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनिल compound. Carbonyl compound can prepare from alkyne with water in presence of 40% of H2SO4 and 1% of HgSO4. Example. First example, that is the alkyne react with water in presence of 40%, that is the ethyne is reacted with a water molecule in presence of 40% of sulfuric acid and 1% of mercuric sulfate to form a aldehyde or ketone, that is the carbonyl compound. तर या ठिकाणी पहा alkyne, that is the ethyne. Ethyne is reacted with water molecule. Then the H of water molecule transfer here or combine with this carbon atom and OH of water molecule combine with another carbon atom. Then there is a unstable compound is formed. Unstable compound formed झाल्यानंतर that unstable compound there is a tautomerism, means the hydrogen atom can transfer from one carbon atom to another carbon atom. Then here the H hydrogen atom of this carbon transferred to this carbon and the carbon and carbon double bond is formed. तर त्या ठिकाणी काय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होत असतो. दॅट इज द इथेनॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए इथाइन. इथाइन पासून काय फॉर्म होत असतो, इथेनॉल म्हणजेच अल्डिहाइड प्रिपेअर होत असतो. Second example is the propine. Propine is reacted with water in presence of 40% of sulfuric acid and the 1% of mercuric sulfate to form a carbonyl compound. Here the propine is reacted with water molecule. Then the water molecule, the hydrogen of water molecule combine with a carbon atom and the OH of water molecule combine with another carbon atom. Then again unstable compound is formed. That unstable compound is formed which tautomerizes and there is a formation of propanone. तर या ठिकाणी काय होत असतं, या ठिकाणी the hydrogen of this carbon can transfer to this carbon. या ठिकाणी काय हायड्रोजन ट्रान्सफर होत असतो आणि या ठिकाणी डबल बॉन्ड हा फॉर्म होत असतो. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपॅनोन फ्रॉम ए प्रोपाइन. तर प्रोपाइन पासून काय फॉर्म होत असतो, प्रोपॅनोन हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. अशा पद्धतीने काय अल्डिहाइड्स और कीटोन कॅन प्रिपेअर फ्रॉम ए अल्काइन्स बाय युजिंग द वाटर. Then uses of alkynes. First, ethyne, that is the acetylene, is used in preparation of ethanol. Then propanone means acetone. Then ethanoic acid, that is the acetic acid. म्हणजे ethyne is used to prepare the aldehyde, ketone, acetic acid means carboxylic acid, etc. Then it is used in the manufacture of polymers, synthetic rubber, synthetic fiber, plastic, etc. Third one is the for artificial ripening of fruits. In oxyacetylene, mixture of oxygen and acetylene, the flame for welding and cutting of metals means in oxyacetylene flame for welding and cutting of metals. वेल्डिंग आणि कटिंग मेटल करण्यासाठी काय ऑक्सीएसिटिलीनची फ्लेम यूज केली जाते. अशा पद्धतीने काय अल्काइन्सचे हे काही युजेस आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण अल्काइन्स हा चॅप्टर मधला
थर्ड लेक्चर ऑफ अल्काइन पाहिलेले आहे. त्याच्यामध्ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी होती, त्या आपण संपूर्ण डिटेल मध्ये पाहिलेले आहेत. आपल्याला हा चॅप्टर मध्ये 3 लेक्चर मध्ये हा चॅप्टर आपण संपवलेला आहे. तरी हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.